بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى جميع الأولياء والصلحاء وجميع حفاظ القرآن الكريم المفسرين وأولياء الله الصالحين بسم الله سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى رسول المهاجر الله محمد بن عيسى بن عبيد الله ثم إلى رسول البقي المقدم محمد بن علي بن علي وسل فروعهم ثم إلى رسول البقي المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن سلم سيدنا محمد مولى دليله وأولاده 13 والمنتسبين إليهم ثم إلى روح الحبيب شيخ بكر بن سالم إلى روح الحبيب علي بن محمد وسلم الحمشي وإلى روح الحبيب عبد الله بن سلم الطاهر وإلى روح الحبيب عبد الرحمن العطاس والشيخ علي باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن المرشاتي وأولاده ثم إلى روح صاحب هذا البيت وهذه الحارة المباركة سيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عقيل النور ثم إلى روح الحبيب أحمد بن سلمة الحمشي إلى روح الحبيب أحمد بن حمد الكفي إلى روح الحبيب علي بن أحمد بن سن إلى روح الحبيب شيخ بن سن الجفري وإلى روح الحبيب محمد بن سين وإلى روح الحبيب محمد بن سن السنجاب وإلى أرواح وإلى روح أبوه سيد محمد بن علوي المالكي ووالده الحبيب علوي بن عباس بن عبد العزيز المالكي ثم إلى روح الحبيب حسن بن الله الشاطري والحبيب سالم بن الله الشاطري وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الجفري وإلى أرواح والدينا ووالدهم أجمعين وأمة المسلمين لا يوم الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم ويألف ذات بينهم وأعلمت أن الله يجعلنا وبناتنا وأولادنا علماء عاملين دعاء المهتدين غير الضالين ولا مضلين ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين على هديني وعلى كل من صلى وعلى من أسلفنا الصالحين إلى حد ثم إلى أرواح الأولياء والصلاة حفاظ القرآن الكريم والمبصرين وإلى أرواح المدفونين في تربة زنبل وفريد وأقدر زنبل وفريد وأقدر وإلى روح وإلى وكل من دفن في تلقى سويدك وكم قطشي وقوة كرب وإلى روح الحبيب إلى روح الحبيب علوي أسقف إلى روح الحبيب علي بن عبد الله أسقف إلى أرواح الذين وعلى كل صالح وعلى من سلفنا الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي
في الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنفس وما في الغيب مخزونا محسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حاجة وجهتين تاج العارفين وقاضي رتبة التمكين لمن قال وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عجيب الحال تاج العابدين أبا بكر إماما حباه إله جهنم كينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا
سلك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah Ia berikan kepada kita selama ini. Nikmat taufik, yaitu kemudahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Allah beri juga kepada kita nikmatul iman, nikmat iman kepadanya yang nanti di akhirat itu adalah bekal utama agar kita bisa jadi orang yang beruntung masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Nikmat sehat, afiat, nikmat kesempatan dan kemauan sehingga kita bersama bisa berkumpul kembali di majlis yang penuh keberkahan ini, penuh kemuliaan ini, penuh kebaikan ini. Mudah-mudahan ini majlis jadi saksi buat kita di akhirat bahwasanya kita adalah orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah. Karena itu kita mau duduk bersama mengkaji ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hati kita. Ini sudah disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya beliau. Jikalau dosa baru kita lakukan lagi, maka akan ada lagi titik berikutnya, dan seterusnya. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin banyak pula bintik-bintik hitam tersebut. Apa pembersihnya? Taubat, berbuat baik, berkumpul di tempat yang penuh kebaikan. Itu adalah hal yang bisa mencuci kotoran hati kita tersebut atau kotoran dosa yang membuat hati kita itu menjadi hitam. Kalau itu kotoran lama kelamaan tidak kita bersihkan, sama seperti pakaian, nodanya akan membandel, tambah susah bersihkannya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan dosa baru, tambah banyak, bisa-bisa lama-lama cahaya hati kita redup, hilang, karena semua permukaan hatinya kita sudah ditutupi dengan macam-macam kotoran dosa tersebut. Di saat itulah pacak-pacak 3 bulan Quran tidak tercekal. Di saat seperti itulah sholat sehari lebih dari 5 kali, teko-teko sholat sunnahnya, tapi tetap tidak bisa atau sulit untuk khusyuk. Ketika sholat, mestinya Allah yang kadang-kadang kita lupa darinya, jadi bisa kita ingat. Akan tetapi subhanallah, mungkin pernah kita sholat, yang mestinya Allah kita ingat ketika itu, malah sesuatu yang di luar sholat sulit kita ingat, pas sholat jadi ingat. Contoh, hilang duit tengah 200, keliling muter-muter, mana lah nuduk ke duit nih, terputer-puter 2 hari setengah tak ketemu.
Akhirnya pas mayang Allahu Akbar. Tinggi jenelo. Ingat. Benar kan dok? Nah itulah kalau lagi sholat subhanallah, pikiran kita sangat liar sekali kemana-mana. Allah yang mesti kita ingat malah tidak bisa kita ingat ketika sholat. Sholatnya tidak khusyuk. Ada yang subhanallah wal'iyadzubillah minta-minta jangan sampai kita seperti itu. Bertahun-tahun sholat tidak pernah khusyuk. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan itu akan membuat kita memiliki hati yang hitam, kotor, penuh dengan dosa, sehingga mau sholat tidak bisa khusyuk, terhijab dari Tuhannya, terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hukuman paling menyakitkan. Bukan hukuman yang paling menyakitkan itu ketika kita bermaksiat kemudian Allah buat kita jadi orang miskin. Itu bukan hukuman yang paling menyakitkan. Bukan. Ketika kita bermaksiat Allah beri kita penyakit, itu bukan hukuman yang menyakitkan. Karena hukuman-hukuman yang semacam itu bisa jadi adalah bentuk kelemah lembutan Allah agar kita mau bertobat kepadanya. Maksiat, jatuh bangkrut. Ya Allah, sepertinya aku sudah terlalu jauh dari Allah. Tobat. Maksiat, akhirnya kena penyakit. Ya Allah, sepertinya aku mesti tobat dan kembali kepada Allah. Ujung-ujungnya tobat. Hukuman yang semacam itu sebenarnya adalah kelemah lembutan Allah untuk orang tersebut. Tapi ada itu tadi, hukuman yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena orang ketika dihukum dengan hukuman ini tidak merasa dia lagi dihukum, sampai dia tetap maksiat terus jalan, jauh dari Allah padahal dia, sampai wal'iyadzubillah, sampai wafat. Habisnya ketemu dengan Allah dalam keadaan bobrok, tidak punya apa-apa. Itu siapa itu yang bisa seperti itu? Orang yang sudah terlalu jauh dari Allah, orang yang sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan, sampai pada akhirnya subhanallah Allah hukum dia tidak bisa ingat Allah lagi. Bahkan salatnya pun hampa, tidak ada Allah di situ. Masyarul hadirin rahimakumullah, boleh kita koreksi diri kita. Salat subuh tadi khusyuk atau tidak? Salat zuhur tadi khusyuk atau tidak? Salat asar tadi khusyuk atau tidak? Mau tahu khusyuk atau tidak? Pas salat ngaso lemak dah, itu baik. Kalau kita mungkin susah untuk disuruh mengingat khusyuk dah, nah tanyakan saja, lemak tak solat subuh tadi? Sebab kalau orang solatnya khusyuk, pasti dia merasakan kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harta seberapapun harta itu. Berapapun duit kita. Nah, beli kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang solatnya khusyuk, tidak bakal mampu. Tak katik di pasal 10 dulu. Pasal 16 di mall paling mahal sekalipun maafi, tidak ada. Itu hanya ada ketika kita bisa merasakan berduaan dengan Allah. Kira-kira subuh tadi lemak dak kita sholat, ngaso nikmat apa tidak? Zuhur tadi, nah yang baru tadi nasal. Kira-kira ngaso nikmat atau tidak? Kalau tidak ya berarti khusyuknya kurang, atau bahkan wala'iyadzubillah tidak ada. Kalau seperti itu berarti masih ada dosa yang belum sempat kita bertobat darinya. Itu saja. Untuk bermuhasabah itu simpel, tidak ribet, tidak ruwet. Bahkan tidak perlu guru spiritual, tidak perlu orang yang pandai psikolog, tidak perlu itu, tidak perlu. Tinggal kita tanyakan, sholat aku rasanya nikmat atau tidak. Kalau sholatnya tidak ada nikmatnya, berarti hidup kita, hubungan kita dengan Allah bermasalah. Nah, kadang-kadang hubungan kita dengan manusia ini juga bisa bikin sholat kita tidak khusyuk. Ngapa? Karena ketika hubungan kita dengan manusia tidak baik, berarti kita itu juga telah melakukan hal yang tidak baik di mata Allah. Hablum minallah perlu, hablum minannas juga perlu. Nah, jadi jaga hubungan baik kita dengan Allah, juga jaga hubungan baik kita dengan manusia. Iyo, pengen nyaga hubungan baik dengan manusia tu cuma ndak pacar berat nian, ngapo uang dulu galak nyakiti, misal ada yang bicara seperti itu. Nah anak nih ndak pernah nyakiti uang, ndak pernah ganggu orang, nak ngebaik tulah dengan uang, dan maunya baik-baik selalu hubungan dengan manusia. Tapi
Kadang-kadang sikok dua wong ini bikin anak sakit hati terus. Nah, susah jadi. Salah, bukan salah anak, salah dia berarti. Lantaklah situ. Ada baca itu. Terus terang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diganggu dengan gangguan yang jauh ketimbang kita. Sangat tidak ada apapun kita. Tapi apa responnya beliau? Memaafkan. Makanya sifat penghuni surga itu gampang memaafkan wong. Nah, sebelum tidur harus ada ritual tersendiri. Semenit 2 menit. Ingat-ingat ada tak salah dengan wong malam ni. Kalau ada besok nak minta maaf. Kalau kata ingat-ingat ada tak wong yang berbuat salah kepadaku. Kalau ada, maafkan sebelum dia minta maaf. Sepenuh hati. Kira-kira masih ada tak rasa iri kepada orang lain. Kalau masih ada, minta ampun kepada Allah. Lakukan 3 praktek untuk mengobati rasa iri dalam hati kita. Apa itu? Istighfar, minta maaf sama Allah. Karena iri hati itu larangan Allah. 1. Kedua, minta kepada Allah agar iri hati dalam hati itu menjadi hilang. Karena hati kita itu ada bersama Allah. Kalau bahasa hadisnya baina asabi'ir rahman, di antara jemari-jemarinya Allah itu hati kita. Kapanpun Allah ingin balikkan, maka Allah akan balikkan. Ngotak hati-hati kita tuh simpel sekali bagi Allah. Di antara jari jemarinya Allah, bukan Allah itu punya jari jemari, itu bahasa istilah. Saking mudahnya Allah untuk membolak-balikan atau menyetel hati kita. Jadi istighfar pertama. Kedua, minta sama Allah, ya Allah, aku masih galak iri. Tolonglah ya Allah, hilangkan rasa iri hati ini. 2. Yang ketiga, doakan dulur kita itu, sahabat kita itu, kenalan kita itu dengan sesuatu yang kita takut itu terjadi pada dirinya daripada nikmat. Kita takut dianya punya rumah baru, doakan biar dia punya rumah baru. Kita takut dia naik jabatan, naik pangkat, doakan ya Allah naikkan pangkatnya, tinggikan jabatannya. Kita takut kalau dia nanti jadi orang yang luar biasa, dicintai di sana dan di sini, doakan ya Allah jadikan dia itu orang yang selalu dicintai dimanapun dia berada oleh siapapun yang ada bersamanya. Doakan, lawan hawa nafsu kita, jangan berat. Dengan hal tersebut Allah akan angkat derajat kita, bahkan melampaui orang itu sendiri mungkin, walaupun itu bukan tujuan. Ala kulli hal, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi itu adalah hal yang perlu kita lakukan biar kita bersih, punya hati, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia juga baik. Hidup kita ini terlalu singkat untuk dihabiskan untuk bermusuhan. Singkat gino hidup, terlalu sebentar. Masih banyak gawe lain yang perlu kita urus ketimbang nyimpen dendam kusumat dalam hati. Orang yang nyimpen dendam kusumat dalam hati, hal-hal yang penting dalam hidupnya tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan dia urus dengan serius. Terus terang, kenapa? Mood hidupnya tidak baik. Orang nyimpen dendam, stuck di tempat, tidak bakal maju-maju hidupnya dalam aspek apapun. Hubungan dia dengan Allah akan buruk, hubungan dia dengan manusia akan buruk. Maaf-maaf, masalah ekonominya pun akan buruk. Ngapa? Moodnya dalam menjalani hidup tidak bagus, sehingga dia punya hubungan dengan siapapun kurang harmonis, kurang baik, bawaannya negatif terus. Kalau sudah model C itu tidak banyak punya kawan, susah dapat loka. Ini masalah ekonomi ini. Iya. Kita maaf-maaf kadang-kadang masalah akhirat ini tidak pula mengerikan bagi kita. Kalau sudah masalah finansial, baru serius. Nak loka ada? Loka aku. Ayo kita ke masjid, bersihkan, ada kotoran di sana. Aku lagi nyari nafkah ini sekarang nih, wajib juga ini. Baca ibarat kata tuh ngeles. Nak loka ada? Ayo Ramadan kita ngaji tadarus 5 juz sehari, galak ada. Agak dulu. Caknya tuh sibuk jualan es cendol kalau Ramadan. Banyak yang nyari, bukannya nyari duit, uang banyak kausan Ramadan. Jadi Pak Buko tuh banyak nyari es cendol. Nah, anda siapkan khidmah kepada mereka ala kulli hal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi memanglah kalau orang mood hatinya baik, maka hubungannya dengan sesama akan baik. Ketika itu berbagai macam aspek dalam kehidupannya akan baik. Bahkan masalah finansial sekalipun akan baik. Itu bukan tujuan, tapi ala kulli hal memanglah janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah, juga hubungannya dengan manusia. Janji Allah
Allah akan berikan macam-macam kebaikan dan hadiah yang besar dalam kehidupannya. Simple, hidup kita pendek, tidak usah dipeningkan gino untuk bermusuhan, untuk saling benci, untuk saling sakit hati. Fokus saja, Allahu amami war rasulu sayyidi, kelar. Allahu ilahi war rasulu sayyidi, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Tuanku. Mereka saja yang kita jadikan fokus hidup kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terlebih lagi saat ini bulan Rajab. Rajab ini hadiah besar dari Allah. Allah beri hadiah ini sangat berharga untuk kita, umat yang beliau cinta. Karena Allah sayang Nabi Muhammad, Allah juga ikut sayang kepada kita. Di antara bentuk sayang Allah, Allah beri kepada kita sebuah hadiah. Apa? Dalam bentuk waktu sangat penuh dengan keberkahan. Bayangkan kalau kita sayang dengan seseorang, kita disimpannya di kantongnya, mau kasih sekedar kayak itu deh. Tidak dipakainya, tidak dikenangnya, tidak dihargainya, intinya. Kira-kira kecewa tak? Kecewa. Nah, seperti itulah Rajab ini hadiah dari Allah untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak tahu dengan Rajab ini, tahunya Februari, Januari. Tidak tahu, tahunya dikit lagi bulan puasa. Sebelum puasa apa? Lagi tidak tahu apa. Padahal Sya'ban. Sebelumnya yang saat ini kita berada padanya, Rajab. Tidak tahu, tahunya sekarang Januari. Bentar lagi Februari, awal bulan gajian. Sebatas itu ingatnya. Padahal saat ini adalah bulan Rajab. Kita sudah Allah tentukan untuk jadi orang yang tahu. Tinggal sekarang kita mau teruskan tidak, dan kita manfaatkan tidak pengetahuan kita ini mengenai bulan Rajab. Ada yang tahu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, dihargai sebagaimana mestinya. Ada yang ketiga, yang paling masya Allah, tahu dan dia amalkan karena dia ingin menghargai hadiah Allah yang berharga ini. Rajab syahrullah, dalam sebuah hadis itu bunyinya. Rajab itu bulannya Allah. Dinamakan juga dengan bulan Rajab al-Asab. Sabaya subutun wa. Apa yang tertuang? Maghfirah dan pengampunan dari Allah. Kalau sudah maghfirah Allah tuangkan, berarti banyak sekali maghfirah yang ada pada bulan ini. Kapanpun kita bertobat, Allah terima taubat kita. Kapanpun kita minta maaf, Allah akan maafkan kita. Tapi di saat kita minta maafnya pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih memberi kepada kita maghfirah dan pintu taubat tersebut. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat, ketika ada atau tiba bulan Rajab, pada setiap malam Jumat di bulan Rajab ini, itu ada malaikat. Jumlahnya sangat banyak sekali. Di mana mereka itu? Di sebuah negeri yang namanya Tanah Putih, Al-Ardul Bayda. Ngapa namanya Tanah Putih? Karena permukaan lantainya full perak. Full perak. Di mana letaknya? Tidak tahu. Kalau tahu, lah kita bagi ya dah. Iya, ngawal linggis. Perak kan? Tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Di mana letaknya? Di belakang Jabal Qaf. Jabal Qaf saja kita tidak tahu. Nah, di belakangnya tadi ada itu tadi. Luas sekali, saking luasnya 70 kali lipat luasnya bumi kita ini. 7 kali lipat luasnya bumi kita ini. Full semua malaikat, alangkah banyaknya jumlahnya. Ketika Rajab tiba, setiap pada malam Jumat di bulan Rajab ini, mereka semua berkeliling di sekitaran Jabal Qaf itu. Apa yang mereka lakukan? Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang mereka lakukan? Bukan dosa mereka, tapi dosa kita. Yang membuat mereka meminta ampun kepada Allah. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad wa la tu'adzibhum. Itu kata mereka. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad dan jangan kau azab mereka. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad dan jangan kau azab mereka. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad dan jangan kau azab mereka. Itu luar biasa, sampai pagi. Dengan jumlah yang segitu banyaknya malaikat-malaikat Allah itu, sampai pagi minta ampun kepada Allah untuk kita semua ini. Itu luar biasa rahmat Allah.
pemberian Allah yang besar untuk kita. Hadirin sekalian, terlebih lagi itu terjadinya pada malam Jumat, di antara malam-malam yang insya Allah doa tidak Allah tolak, malam Jumat. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah itu sangat besar sekali cintanya dan kasihnya kepada kita, mengalahi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau minta maaf kepada Allah, Allah akan maafkan. Jangan pernah kita mengecilkan maghfirah Allah dengan banyak atau besarnya dosa kita. Maghfirah Allah, kasih sayang dan rahmatnya Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau kembali kepadanya, Allah ampuni. Kita hidup di akhir zaman. Nak melakukan dosa itu tidak sago, tidak galak lagi kadang-kadang terjingok, tidak galak lagi kadang-kadang terjingok. Yang terjingok ini ada yang mejem habisnya, ada yang neruskan terjingok, tidak sengaja barang haram itu. Ada yang Allah jaga dia mejem, mati penyolai handphonenya. Ada yang neruskan dengan jadilah, akhirnya kepalang terus kelakatik yang tahu juga. Akhirnya kesel, gak besok lagi. Habisnya nyesal, astagfirullahaladzim, gak beda benar. Nah, sampai kapan aku cak ini? Tobat. Besok lusa ngulang lagi, nyesal lagi. Tobat lagi. Besok lusa ngulang lagi, nyesal lagi. Tobat lagi. Nah, sampai kapan kira-kira? Takut-takut nanti lagi keadaan seperti itu, tecut. Malaikat maut datang nyemput, wala'iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tapi itulah Allah yang Rahim, yang Rahman, yang rahmatnya sangat luas sebesar apapun dosa kita. Dalam riwayat, kalau kita melakukan dosa itu Allah akan ampuni, walaupun habisnya kita tobat, ngulang lagi, tobat lagi, ngulang lagi, tobat lagi, berulang 70 kali dalam satu hari satu malam, tetap Allah akan terima tobatnya. Saking besar rahmat Allah. Ada sebagian orang yang ngaso tidak pantas lagi nak nyebut nama Allah. Yang ngaso, sudah terlalu besar dosa aku nih. Iya, Allah ampuni aku. Apa iya Allah akan terima kembali aku? Aku ini sudah potong nih. Yang model cak ini tidak nyebut dengan lidah, tapi ngerasa sudah giginya tuh masuk masjid tidak pantas, minder, malu. Malunya dengan manusia kadang-kadang juga cak itu. Tidak pernah terjenguk di masjid. Akhirnya tambah jauh, malu nak ke masjid. Takut dikomentari wong, tumben, mimpi aku semalam. Nah, dia tidak mau komentar itu, tidak ke masjid. Tidak melakukan jamaah, bertahun-tahun, malu dengan manusia. Ala kulihan itu diantara cara-cara Allah untuk membuat orang itu menjauh darinya. Memang Allah tidak mau memang orang itu dekat kepadanya. Tapi sebenarnya, hakikatnya, faktanya, kalau dia yang merasa sudah terlalu banyak dosa, minta maaf, Allah tetap maafkan. Tetap Allah akan maafkan. Tidak mungkin tidak, kecuali dosa syirik. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pulang perang. Habis pulang perang, ada seorang ibu-ibu nunggu anaknya tidak kunjung tiba. Mana anakku ini? Tidak datang-datang. Apakah dia tewas di medan perang? Sampai tenangis, nangis lama tidak kelar-kelar. Akhirnya anaknya datang, ternyata masih hidup. Dari jauh itu ibu lihat anaknya, dia tegak, dibebasnya anaknya tuh lupa kalau dia tuh perempuan berdaster. Ngebut, ngejar anaknya, dirangkul, dipeluk, diciuminya. Tambah pecah tangisnya, tapi karena bahagia. Subhanallah, ketika itu Rasulullah berkomentar, sahabat-sahabatku, nyingok dah alangkah besarnya kasih sayang ibu kepada anak. Iya, wahai Rasulullah, memanglah ibu tuh kalau sama anak tuh luar biasa besar kasih cintanya. Rasulullah kemudian melanjutkan, iya kata Rasulullah, tapi jangan kalian tidak tahu rahmat Allah dan cintanya itu kepada hambanya yang baru saja bertobat dari sebuah perbuatan dosa jauh lebih besar ketimbang rasa cinta ini ibu kepada anaknya. Jadi Allah tuh sebenarnya kalau kita itu bertobat kepadanya,
oh maka Allah tuh bukan lagi hilang rasa marahnya kepada kita. Enggak, kalau kita salah tuh wong, kita minta maaf, dia tidak marah lagi. Kalau dia galak maafkan. Tapi Allah bukan tidak marah lagi, bukan. Allah malah mencintai kita. Allah ikrarkan itu dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang sering bertobat kepadanya. Kita manusia, kita banyak dosa, kita banyak salah, kita kadang khilaf. Itu wajar. Makanya tidak ada perintah dalam Al-Quran, hei anak Adam, janganlah jadi orang yang pernah berdosa, kata. Tidak bakal ada. Bolak-balik lakukan kata anjuran dalam Al-Quran, jadilah orang yang tidak pernah berdosa. Tidak. Karena Allah tahu kita tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita kalau berdosa taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah akan cinta kepada kita kalau kita patuh kepadanya. Di antara bentuk kepatuhan kita, ngawekeun dosa habisnya tobat. Ngawekeun dosa lagi tidak sengaja, ya Allah ampuni aku, maafkan aku, tobat lagi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat ada firman Allah yang berbunyi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini ayat untuk orang-orang yang sudah merasa tidak pantas lagi bertobat, lah kebanyakan nigo dosa. Nah, ini dialognya Allah kepada mereka. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan dosa, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat kasih sayangku. Jangan putus asa, kata Allah. Tobat, kembali kepadaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa yang pernah dilakukan. Akan mau Allah ampuni apapun dosanya, kecuali syirik tadi itu. Dan kita lihat kalimat yang Allah gunakan ketika menyeru atau memanggil mereka yang dosanya sangat banyak. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku. Artinya orang-orang semacam itu masih Allah akui sebagai hambanya. Tetap Allah akui dan Allah panggil sebagai hambanya Allah. Maqam hamba itu luar biasa, karena hambanya hamba Allah. Nabi Muhammad SAW paling senang kalau dipanggil Abdullah, paling demen beliau. Makanya sebagian sholawat bunyinya abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya Allah. Buat apa? Nabi Muhammad paling demen kalau dipanggil sebagai hamba Allah. Sampai di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karya atau tulisan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, itu disebut satu bab khusus maqamul ubudiyah, makam penghambaan seorang makhluk kepada Allah. Jadi kalau orang itu memang benar diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah, itu makam tinggi. Lah sedangkan mereka yang sudah banyak berdosa tadi, Allah panggil dengan sebutan itu, ya ibadi, hambaku, hambaku, nak kemana engkau? Hambaku, kau itu hambaku, bukan hamba yang lain. Kalau engkau tidak istighfar kepadaku, tidak minta maaf kepadaku, minta maaf ke siapa lagi? Siapa lagi yang bisa memaafkan engkau? Kau hambaku, jangan kemana-mana, ta'al, ayo ke sini. Tobat engkau, kembali kepadaku, aku akan berikan kepada engkau rasa cinta dariku. Kurang lebih seperti itu isinya. Jadi terus terang kita hidup di akhir zaman ini banyak perbuatan dosa yang bisa kita lakukan. Tidak mau sekalipun kadang-kadang terjadi di handphone ini, satu ini saja, tidak usah yang lain. 2 pikok dosa ada di jiwanya. Judi online ada. Aurat diumbang-umbang habis-habisan di sini. Luar biasa. Kalau kita nak nontoninnya, uang tidak tahu baca. Yang tahu cuma Allah. Ala kulli hal, yang belanja ada pay letter, belanja sekarang bayar nanti. Toko sana lagi tak terpikir nak tunjuk itu. Iya. 1.200.000 atau 1 juta harganya barang itu. 100.000 sebulan. Berarti 10 bulan lunas.
Tapi deal-dealannya di aplikasi itu 12 bulan lunas. 200 ribunya dari mana? Haram riba. Riba di dalam rumah tangga kita, istri kita pegang, anak kita pegang, kita juga pegang. Bahkan satu orang kadang-kadang ada 2. Belum yang lain, prostitusi online ada. Ada yang jualan pelet online. PK pula ada masuk di otak. Panglaris online 1.700.000. Siapa nak beli nitip anak? Anak untung 100. Ada monetnya pula. Ada apa? Ada testimoni. Alhamdulillah di awal. Alhamdulillah Mbak. Setelah pakai susu Mbak ini, mantanku kembali lagi kata. Ya Allah. Alhamdulillah berkat pakai panglaris kamu nih, lancar bisnis laki aku. Online. Perdukunan online sudah ada. Judi lah jelas. Ada lagi yang uang-uang yang luar biasa, cak malaikat bayarnya. Masuk ke sikot-sikot kampung. Nawari, cair 5 juta ini pacak. Bunganya kecil. 3 bulan. Ada yang 6 bulan tak apa-apa. Tempo 6 bulan. Cicil lebih ada bunganya. Riba haram itu zaman ini tuh. Banyak yang kena, bukan sedikit. Maaf kita tak kena, mungkin tetangga kita kena, kita tak nasihati, wala ingkar dalam hati, kita tak benar juga. Dah aku tetangga yang kena, gasoklah situ. Kita tidak ingkar dalam hati, kita juga tak beres berarti. Wadzalika ad'aful iman. Tanda iman kita sangat lemah, ada ingkar dalam hati. Tanda iman kita sangat tipis, ada ingkar saja dalam hati. Tak bisa nasihati dengan perkataan, tidak bisa mencegah dengan tindakan. Kalau ingkar saja tidak ada, sisip iman kita tak kati. Ala kulli hal, itulah akhir zaman. Yang tak mau riba kena debunya kata Nabi. Maaf kalau kita nak benar-benar cari betul dosa kita ini udah sebanyak apa, caknya banyak nian. Kita banyak kasus dengan Allah. Kalau kita berkasus dengan manusia, adu punya kepelisi meduan kita. Tiga hari terpucat, lokak masuk penjara. Ngapa berkasus sama si anu? Udah dilapornya, terbukti kita bersalah. Tak pacak ngeles, tak pacak ngelak, kacau. Apa pikiran kita? Minta maaf. Harus minta maaf. Kalau tidak, terbuang. Bini anak di rumah nak makan apa kalau aku tak kata? Nak minta maaf itulah pikiran kita. Cuman kalau berkasusnya dengan Allah, kita santai. Dosa lama belum Allah ampuni, karena kita belum minta maaf, ngawikan dosa baru sudah. Resikonya bukan penjara, neraka. Cuman hebatnya kita tadi itu berkasus dengan Allah, pacak santai, selalu baik, masih pacak ngepus, masih pacak. Luar biasa ala kulli hadirin rahimakumullah. Jadi intinya Rajab ini hadiah besar betul untuk kita, sebab kita butuh sekali kepada rasa maaf dari Allah. Sangat kita butuhkan, butuh betul kita. Tanpa rasa maaf dari Allah, sudah habis kita akhiratnya kita. Habis dunianya kita juga habis, akhiratnya kita apalagi. Hadirin sekalian, bulan Rajab ini bulan hebat. Maka sehendaknya kita isi dengan hal-hal yang berguna. Waktunya waktu emas. Anggaplah waktu Rajab ini waktu emas, sehingga apa kita gunakan dengan cara terbaik, semaksimal mungkin. Ada satu orang luar biasa, saat Rajab tiba dia ibadahnya ditingkatkan. Perempuan sudah tua, Rajab tiba ibadahnya ditingkatkan. Siang-siang puasa, malam-malam qiyamul lail. Selalu. Bahkan ketika Rajab tiba, ngubah ganti pakaian baru dipakai. Bukan karena nak nyambut, bukan. Cara nyambutnya seperti itu. Biar apa? Biar ingatnya akhirat baik. Baju yang sederhana dipakai. Biar apa? Tidak mikir dunia lagi. Ibadah siang hari, ibadah malam hari. Tiap bulan suci Rajab tiba. Akhirnya subhanallah, Rajab beberapa tahun setelahnya dia sakit. Keras sakitnya. Anaknya sedih. Akhirnya si ibu tadi ngomong dengan anaknya, "Nak, sepertinya aku ini tidak lama lagi. Jangan ngomong cak itu, mak," kata anaknya. Tapi tidak bisa, memang rasanya udah cak itu. Aku nak berpesan, kalau memang ini ajalku, tolong kau lakukan
wasiatku ini. Apa dia, Mak? Nah, ini baju. Tiap Rajab sering aku pakai buat ibadah malam, ibadah siang. Tolong nanti baju ini pakaikan juga ke badan aku di dalam kafanku. Jadikan kafannya aku baju inilah, nak, kata ibunya. Uang meninggal itu tidak harus pakai kain kafan yang kita pakai, itu tidak harus. Thawbun ya ummuh, minimal kafan itu adalah kain yang bisa menutup secara sempurna organ tubuh si mayit. Terserah nak kain apa, terserah nak motif apa, terserah nak model apa, tapi ya sunnahnya putih, bersih, tidak katik corak apa-apa, bukan mayit nak pergi kondangan. Jadi ala kulli hal dia minta baju itulah pakaikan. Ngapa? Dia ngasok baju ini sering aku gawak ngadep Allah. Aku sering berduaan dengan Allah dengan baju ini. Caknya alangkah berkahnya kalau baju ini bisa aku pakai ketika aku masuk ke dalam liang lahatku. Ya sudah, insya Allah, kata anaknya tadi. Subhanallah, meninggal nian. Saat itu perempuan meninggal, si anak teringat. Ibunya tadi berwasiat. Kafannya, bajunya itulah. Tapi dia terpikir, kalau dak do mantes sih, pakai kafan cak wong banyak. Apa kata wong kaget? Agak komentar wong terhadap aku apa? Kamu ni dah bakti. Kamu ni pelit beli kafan beda galak buat wong tua. Kamu ni dak nurut wong banyak. Kamu dak ngamalkan sunnah. Macam-macam terpikir. Sudahlah. Yang penting terkafan, syariat mengatakan yang penting syaratnya itu sudah. Bismillah, dak apa-apa. Bajunya tadi tidak dipakaikan ke ibunya, wasiat tidak dijalankan. Lewat beberapa hari, si anak malam hari mimpi ketemu ibunya, metu dari kubur marah. Ani, angka ghairu radiyah, katanya. Aku tidak ridho dengan kau, nak. Marah ibunya, aku tidak ridho kepada engkau. Wasiatku kenapa engkau tak lakukan? Tak maaf bu, minta maaf bu, dia kususulkan. Bangun dia, tengah dalu, metu ngok pacul. Tengah dalu, saking dia, fezak dengan yang namanya mimpi tadi, kaget. Tengah dalu itulah, ngok pacul langsung dewean, ngeduk kuburan ibunya, ngok baju tadi. Subhanallah, pas dibuka kosong, teriak dia, terjerit, histeris, mana ibuku? Ada jawaban kontan. Kami tidak pernah mendiamkan orang-orang yang sibuk beribadah pada bulan Rajab untuk tinggal sendirian di alamnya. Dia bersama kami. Tidak pacak ngomong lagi, dia balik sudah. Jadi ada jawaban tiba-tiba tidak tahu dari mana. Itu namanya hatif. Suaranya ada, tapi sosok yang berbicara tidak kelihatan. Kami tak akan pernah mendiamkan dan membiarkan orang-orang yang sibuk beribadah pada bulan suci Rajab untuk di alamnya sendirian saja. Dia bersama kami. Urung jadi nunaikan wasiat. Kesimpulannya, Rajab ini adalah bulan yang mesti kita hargai betul. Banyak-banyak ibadat. Puasa banyak-banyak, Rajab ini bagus. Rasulullah SAW anjurkan itu. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang maknanya, yang artiannya saja itu beliau mengatakan kalau sudah bulan Rajab cak bulan puasa Nabi Muhammad itu cak tak pernah buka. Kalau sudah tiba bulan Rajab seperti bulan puasa Nabi Muhammad itu puasa itu, saking seringnya beliau berpuasa di bulan Rajab. Itu amalan khusus Rajab itu puasa. Satu lagi istighfar. Alhamdulillah banyak jamaah kita yang ngawikan Rabbi firli rahamni wa tub alayya 70 kali habis sembahyang. Tidak banyak. 10 menit nyosok. Kebanyakan 10 menit tu. Tambah lagi istighfar banyak ala kulli hal. Istighfar banyak, kita akan jadi orang beruntung. Sebab apa? Istighfar bentuk taubat kita kepada Allah. Sering taubat, Allah cinta. Logikanya seperti itu, baik. Kalau kita banyak-banyak istighfar, berarti kita banyak taubat. Kalau kita banyak taubat kepada Allah, Allah cinta. Dalam Al-Quran tadi apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat kepadanya. Nak tidak berdosa tak baca. Paling tidak kita sering minta maaf baik sama Allah. Itu paling tidak. Untuk menjadi orang suci, makhluk suci seperti para nabi tidak bakal bisa.
Minta-minta pacak seperti aulia mahfud. Kalau mereka para nabi maksum, Allah jaga dari lahir sampai meninggal tidak pernah berdosa. Itu maksum. Kalau wali mahfud, Allah jaga juga, tapi penjagaannya martabatnya kedua. Allah jaga diri mereka dari dosa setelah Allah angkat mereka menjadi orang dekatnya. Misal umur 40 Allah angkat jadi wali, tidak ngawinkan lagi dosa. Sebelumnya boleh jadi boleh jadi pernah tergawe maksiat itu, tapi tobatnya hebat, sungguh-sungguh, akhirnya Allah angkat menjadi wali. Allah jauhkan dari perbuatan dosa. Itu masya Allah, ala kulli hal, untuk jadi orang suci yang tidak pernah berdosa dan bakal baca. Jadi kalau kita ngasuh, aku nih galak berdosa, aku nih galak itu bukan akhir dari segalanya. Akhir dari segalanya kalau kita galak berdosa, tidak minta ampun, tuh selesai kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sendiri sudah katakan, kita ini anak Adam adalah orang pendosa, sering berbuat salah. Banu Adam khata'un, itu hadisnya. Anak Adam itu adalah makhluk yang sering melakukan salah. Kata Nabi itu, percaya tidak percaya. Nabi tidak ngomong pun kita udah tahu. Kita lawangnya, kita nyadar diri. Banu Adam khata'un. Anak Adam itu adalah makhluk yang sering berbuat salah. Berarti kata yang bagus apa? Tidak, ada yang bagus. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang terbaik di antara mereka yang sering berbuat salah adalah yang sering bertobat kepada Allah, minta maaf kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adzan maghrib ni agak dalu minari rasanya. Rasanya adzan maghrib ni agak dalu. 6 kurang 1/4 paling lambat insyaallah bubar. Itu pesan guru kita Habib Syukri. Beliau ngomong 6/4 lah kelar. Karena agak dalu juga adzan maghrib, itu kata beliau. Penutup istighfar tadi, istighfar. Kita butuh banyak-banyak ngakui kesalahan kita. Kalau kita sering ngaku salah, sering bertobat, kita jadi orang beruntung. Kita jadi orang yang Allah cintai. Ini solusi sebenarnya. Terus terang manusia ini sering buat salah. Seminggu ini berapa kali kita melakukan dosa. Contoh. Kita yang merasa alhamdulillah tidak berzina, alhamdulillah tidak minum minuman keras, alhamdulillah tidak makan obat untuk uang yang tidak makan obat ketika lagi sehat. Ada kan obat yang mau tidak sehat, uang sehat, makan obat ada tak? Ada. Sakit jadi. Alhamdulillah kita tidak juga. Terus membunuh, insyaallah tidak bakal. Insyaallah tidak bakal. Terus apa lagi? Dosa-dosa yang serem, kira-kira. Banyak macam-macam. Insyaallah tidak tergawi galau itu kita. Berzina, tapi kita yang kalau mengetahui, misal ada orang kita kenal, dia galak berzina, alangkah segamnya kita nengok dia tuh, ya Allah, sanggup dia melakukan dosa besar sebesar itu. Ngapa? Berzina. Tapi kita ngegosip jalan terus. Iya. Kalau dosa zina itu besar dan menjijikan di mata kita, jangan kita tidak tahu. Rasulullah bersabda, al-ghibatu asyaddu min 30 zina. Ghibah, menggunjing orang lain, mengumpat, menggosip, ngatai orang dari belakang. Itu dosanya lebih parah ketimbang berzina 30 kali. Nah, alangkah ininya berarti. Ini gawe dosa yang sikok ini mungkin tidak jarang kita lakukan. Kita tidak mau orang lain datang awak kabar. Kita jaga diri, orang lain datang ngajak kita ngomongin si anu sini. Ada macam-macam modusnya. Nak curhat. Aku tuh bukan apa. Dak donang atau yang cuman kamu jangan tahu be cerita. Cukup laku. Tahu tak si anu tuh cak ini, bukan apa, bukan nak ngatai wong. Misal panjang lebar, macam-macam kebuat yang sebut tiga loh. Yang cak ini banyak. Kadang-kadang kita lah wong yang galak diajaki wong itu ngomong. Itu kasih alasan, kaget di akhirat Allah marah sama kita. Ngaku ngatai si anu kamu tuh diajak wong itu, ya Allah dia tuh curhat baik. Tak baca dari pembelaan gitu ya. Dosanya sekali
lebih parah ketimbang berzina 30 kali. Lebih keji kita ketimbang orang yang berzina itu tadi. Besar dosa kita, mungkin banyak dosa-dosa besar kita lakukan juga. Riba, kadzib, khianat, itu dosa besar. Kadzib, berdusta, berbohong. Ala kulli hal, ngapu baca? Dosa mengumpat itu lebih parah ketimbang dosa zina. Bahkan 30 kali berzina pun kalah. Ngapu? Ulama mengatakan kalau berzina, tentu kalau maaf ya, bahasa zaman sekarang ini mau sama mau, bukan pemerkosaan, bukan mau sama mau, itu salahnya sama Allah. Allah katakan jangan berzina, dosa sama aku kalian berzina. Orang itu berzina, berdosanya kepada Allah dia. Artinya nak taubatnya minta maaf bae sama Allah. Asal syarat taubat 3 itu sempurna. Tidak lagi ngawikan, azam kuat untuk meninggalkannya sepenuh hati. Minta maaf kepada Allah, janji tidak ulangi lagi, nyesel, Allah maafkan orang itu. Tapi kalau dosa mengumpat tadi, gosip tadi, ngatai uang dari belakang tadi, minta maaf sama Allah. Kalau Allah nak nyawab, kamu tuh ngatai aku apa ngatai siapa? Salah sama siapa kamu tuh? Kalau dalam bahasa fikih, hakul adami, kesalahan kita kepada orang lain tidak bakal Allah ampuni kecuali kita minta maaf ke dia. Cak mana cara minta maafnya? Fuqaha mengatakan para iwong itu habis dipakai, yuk tahu lur minta maaf. Belum kelar, asa dia nanya, "Ngap, kau minta maaf tuh? Sebutkan aku ngatoi kamu kemarin tuh. Kamu dah kata, belum kelar." Gak dia nanya, "Ngatoi apa?" Harus sebut. Harus, walaupun dia tak nanya. Harus ngomong, "Minta maaf lu kemarin tuh. Tapi aku tuh nimbali bae, misalnya kan mela-mela dikit lah, mela dikit. Aku tuh nimbali bae. Dia tuh dulu sebenarnya, ya aku ngelengkapi, maaf lah. Aku tuh ngomong, mulut kamu tuh busuk. Misal bae, misal. Aku tuh ngomong, kamu tuh galak ini galak itu. Harus sebut. Kalimat yang kita pakai ketika kita ngatai dia dari belakang, sebut depan kuping dia. Kalau dia maafkan, baru rontok dosanya. Kalau tidak. Di akhirat ada tuntut-tuntutan sogem lebih berat makanya dari zina sekalipun. Ini dosa yang kadang-kadang uang tidak ngasa berdosa habis ngawikannya dahsyat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pun pernah duduk di samping beliau istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat itu ada seorang laki-laki ya termasuk sahabat Nabi lewat pakai baju kekecilan. Sayyidah Aisyah spontan deh ngomong, "Ya Rasulullah, ini orang caknya bajunya kekecilan." Akhirnya Rasulullah langsung agak tinggi nada ngomongnya, "Ya Aisyah, stop. Kau tahu dosa dari ucapan yang baru saja engkau sebut tadi kalau dicemplungkan ke lautan luas, warnanya hitam, baunya busuk, selautan luas itu. Omong apa? Baju wong itu caknya kekecilan ya. Ya salam. Aku dosa itu kita anggap, mungkin tidak. Kita tidak anggap itu dosa mungkin. Lebih lagi, banyak yang lebih dari itu kalau ngomong-ngomong dari belakang. Ala kulli hal, kita butuh rojak, kita butuh maghfirah Allah, kita butuh pengampunan Allah. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Rajab ini Allah ampuni kita semua. Sebagai penutup, itu tadi solusi hidup ini istighfar. Solusi hidup ini istighfar. Kita minta maaf sama Allah tuh udah solusi hidup kita. Jangan artinya kita tuh ngaso ya Allah, habis tobat ngawik lagi, habis tobat ngawik lagi. Cak ngasonya tuh payah nian kita nih jadi wong. Dak pacak nyalin hubungan yang baik nih dengan Allah sampai diangkat jadi wali. Caknya alang kesawanyo. Maaf jadi wali itu bukan tujuan. Ya, maaf jadi wali itu bukan tujuan, bukan. Takutnya ngapo? Kaget kalau kita pengen jadi wali beribadahnya karena pengen jadi wali. Fokus nurut apa kata Allah sudah. Bukan pengen jadi wali, bukan pengen jadi presiden, bukan jadi pengen apa. Pengen ridho Allah, titik. Jatuh bangun tidak apa-apa. Yang penting apa? Sering ngakui kesalahan, itu solusi hidup. Solusi hidup satu, sering-sering minta maaf sama Allah, istighfar. Biar apa?
biar Allah klaim betul kita ini minat tawabin. Allah cinta mereka. Sampai nanti Allah jadikan kita orang yang Ia cinta, Allah akan angkat derajat kita. Istighfar itu Masya Allah. Cerita terakhir zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sudah cukup tua umurnya, di saat itu beliau tiba-tiba ada rasa ingin pergi ke sebuah tempat. Itu tempat jauh tempatnya. Sehingga beliau tidak ada murid di sana, tidak ada keluarga di sana, memang sangat jauh. Di saat itu beliau tiba-tiba saja ada rasa ingin pergi ke sana. Beliau bingung, ngapolah hati ini pengen ke sana, ada dorongan kuat, didiamkan berminggu-minggu udah hilang. Akhirnya udah bismillah, ini tidak mungkin sesuatu yang kebetulan, ada hikmah insyaallah di balik ini, mungkin ada petunjuk dari Allah. Laju beliau jalan ke sana, berminggu-minggu, jauh. Akhirnya sampai waktu Isya. Tiba di sana pada waktu Isya, masuk masjid salat. Salat tadi saf belakang. Tidak saf depan, apalagi jadi imam, tidak. Kenapa? Orang tidak kenal dengan beliau, paras wajahnya. Tapi kalau nama beliau udah di mana-mana, terkenal, tersohor. Ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal, pengusung mazhab Hambali. Zaman itu katik foto, katik medsos. Kalau zaman sekarang kan uangnya tidak tahu siapa namanya, kayaknya lah tahu gitu. Iya, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 5, ada partai biru, ada partai kuning, ya kan, ada partai hijau. Kita dah tahu uang ini siapa, kayaknya lah tahu duluan. Tapi kalau zaman dulu namanya sudah di mana-mana, tapi uang tidak tahu kayaknya. Pas ketemu biasa be. Tidak tahu kalau ini nih Imam Ahmad bin Hanbal. Salat di belakang, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salat sunnah, uang balik beliau duduk situ masih di masjid. Ngapa terpikir caknya nginep masjid bela? Katik uang kenal beliau. Akhirnya melebur masjid, nenteng kunci, ngomong, Pak metu, aku ni melebur, kamu tak balik, aku nyangkut sini, nak kunci. Akhirnya beliau ngomong, aku ni musafir, jauh. Kalau kita jadi Imam Ahmad bin Hanbal, wala makna ngutuk ini orang itu. Kau tak tahu? Aku Imam Ahmad bin Hanbal. Ya macam-macam kamu. Itu kalau kita. Iya, hati-hati kualat. Murid aku banyak. Dah gitu beliau. Aku ni musafir, jauh. Jengoklah, bukan ngomong lagi aku. Aku tidur sini, boleh tak? Kata beliau, tak boleh. Mau tadi ngomong, kayak kamu ngiler. Kau tahu masjid ni? Tak baca, betul. Nurut beliau keluar, duduk di teras, cekrek, kelai kunci. Akhirnya merebut tadi resek masih. Nak ditarik ni Imam Ahmad, tak boleh Pak. Nah, kan tak di dalam, di luar, cuma di teras. Tetap tak boleh, cari tempat lain lah. Masjid ni tempat suci, tempat bersih. Nah jengok batas suci nah sini nah. Bawa tangga tu. Tarik ni Imam Ahmad. Tertariklah beliau tadi, sedikit debat kecil lah tu. Sabar dari beliau, tidak ngutuk. Akhirnya tetangga masjid keluar. Ada apa ribut-ribut malam-malam ni? Membuat ngomong, ini nah bapak ini nak tidur di masjid kularang. Kan tak boleh. Agak kotor inilah itulah kata merebut tadi. Akhirnya bertanyalah uang ini. Bapak ni dari mana? Nama siapa? Aku ni Ahmad. Tidak nyebut bin Hanbal, aku Ahmad. Jauh dari kota sana. Katik kenalan di sini. Jadi pikir pengen nginep di masjid, ya sudah. Rumah aku ada bilik kosong. Uang baik kan. Akhirnya masuk Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah orang itu tadi. Nawak kopel, unjuknya makan malam, habisnya ngobrol. Tuan rumah ini sambil ngadon roti. Bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal, kamu nih banyak adonan roti itu? Iya, berjual. Aku bisnis roti. Alhamdulillah. Tanya bang 5 ekor. Sana ada, banyak cabang sudah toko ni. Aku beradonan di sini. Tempat lain ada anak buah ngadon juga. Besok dia buka. Alhamdulillah, lancar bisnis katanya. Panjang lebar lah cerita. Tahunya tuan rumah ini Pak Ahmad. Tak tahu bin Hanbal, tak tahu Pak Ahmad. Akhirnya di sela-sela obrolan, ini tuan rumah komat kamil.
Bukan macam panglagis yang bibik jual online tadi, bukan. Dah ada. Belum ada. Bukan macam panglagis. Zikir. Akhirnya beliau bertanya, "Wahai saudara, boleh aku bertanya?" Apa dia? Caknya di tengah-tengah obrolan kita ni, engkau sela-selai dengan apa? Komar kamit apa itu? Beliau jawab, "Oh, ini zikir." "Oh, zikir apa? Kalau boleh tahu?" "Istighfar." "Oh, Masya Allah, wirid anyo?" "Iya, ini wirid aku dari muda." Wow, hebat nian, kata Imam Ahmadnya. Dari muda? Iya, sampai sekarang alhamdulillah sering aku zikir istighfar ini. Imam Ahmad bin Hanbal ngerti, kalau orang sudah banyak tobatnya, banyak istighfarnya, Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, dia mau apa Allah beri. Dalam ayat, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." 3 janji, belum lagi yang lain-lain. Intinya, kesimpulannya, beliau bertanya, kira-kira setelah Anda mendawami zikir istighfar ini, apa be yang sudah Anda dapat? Akhirnya tuan rumah jawab, segalonya dapat galau. Dulu aku nih bujang buntu, hidup sago, badan kurus, rai bulu, kata beliau. Kata orang ini, ngaku dulu aku hidup sago, susah, ekonomi sago, nak ngokok ya kadang-kadang, numpang sana numpang sini, misal. Akhirnya dia ngomong, suatu saat aku mengucapkan istighfar itu bagus ternyata. Aku istighfar terus habis itu. Sejak saat itulah katanya kehidupanku berubah. Dapat lokak begawi, nabung, terkumpul, muka bisnis kecil-kecilan, jadi besar, berbini, akhirnya terbuat di rumah, dapat anak banyak, kendaraan bagus. Iya, rumahku sebagus ini, luas, bilik banyak. Kamu datang lagi masuk bilik sikok, bagus, perabotan mahal galau. Alhamdulillah, semua aku dapat berkat istighfar yang aku baca selama ini. Semuanya, tidak ada yang tidak. Aku berdetak pengen ini, pengen itu, Allah beri semua. Sampai detik ini, kecuali sikok. Kecuali satu hal katanya. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia sikok tu? Besarnya ancaknya. Minta jet pribadi ya bukan? Akhirnya beliau ngomong, aku ni ada sikok keinginan dalam hati. Aku tahu ada satu orang alim besar, tersohor, ilmunya luas, muridnya banyak, akhlaknya bagus, luar biasa, manfaatnya di mana-mana, terkenal, tawadhu orangnya. Aku pengen ketemu dengan uang itu, sampai sekarang belum baca. Kalau kesibukan, ya tempat beliau juga sangat jauh dari sini, belum kodak, tapi pengennya ketemu tuh. Siapa? Kata Imam Ahmad. Namanya Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. Imam Ahmad langsung tersebut apa? Kamu nih betinya. Yang muat aku nih ada tiba-tiba rasa ingin datang ke tempat ini. Kalau pengen ketemu uang, kamu tuh datang. Jangan uangnya yang datang. Uang itu bertanya, maksud kamu apa, Pak? Aku nih Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah, peluknya. Kamu udah ngomong. Aku tanya nama kamu siapa, jawab Ahmad. Memang Ahmad. Sebutlah bin Hanbal itu. Jadi aku kenal, luar biasa sudah Allah tentukan ini. Jadi dahsyat, sampai-sampai saking-sakingnya, apa maunya Allah beri, sampai-sampai pengen ketemu uang itu yang datang dewe. Apa barokah apa istighfar? Istighfar bentuk taubat kita kepada Allah. Sering istighfar, sering taubat. Sering taubat, Allah ampuni kita, Allah cintai kita. Di akhirat surga tempat kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, samihuna ala tatwil. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakhr sampaikan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kita doakan guru mulia kita Al-Habib Abu Ya Syukri Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Allah jaga beliau sehat selalu insyaallah. Mudah-mudahan nanti cepat balik ke Palembang lagi, ngajar di banyak majelis yang ramai. Allahumma amin. Kita doakan juga orang tua kita yang ada, mudah-mudahan panjang umur semua, sehat-sehat semua, bisa kita lihat wajah mereka lama-lama, kita dapat keridhaan, kecintaan mereka semua. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.